The Harshini Engineers Academy. In this video, we are going to discuss some formulas and some most important topics in strength of materials for your ESET examination. Okay. Welcome you all. Sri Harshini Engineers Academy. Strength of materials. Lecture number 1 for ESET examination. So in this video, we are going to discuss some basic definition part and formula part which is useful for your ESET examination. Okay, let us start with the stress. So what is mean by stress? So stress is nothing but stress. What is mean by stress? Stress is nothing but force per unit area. Stress is nothing but force per unit area. So it is denoted by letter sigma. So force is denoted by F or P by area A. So what are the units for stress? That is equal to force in Newton per mm square. Okay, now these are the units for stress. What are the MKS units for stress? This is a very important point for ESET point of view. MKS units of stress. What are the MKS units of stress? kg foot per meter square or kg foot per mm square. Okay. So different types of stresses. What are the different types of stresses? Stresses ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఏంటి అని అంటే, so let us see the different types of stresses. Stresses are classified as types of stresses. Types of stresses. First one is normal stress. Normal stress. Second one is shear stress. Normal stress and shear stress. Okay. Normal stress and shear stress. Normal stress means, so what is the normal stress? Perpendicular force. That means perpendicular force for unit area. That means force perpendicular to surface. Perpendicular force per unit area is called normal stress. అదే విధంగా parallel force per unit area is called shear stress. Okay, now so normal stress means what? Perpendicular force per unit area. Shear stress means parallel force per unit area. So units వచ్చేసి ఏమొస్తాయి రెండింటికి కూడా న్యూటన్ పర్ mm square వస్తాయి. ఓకేనా, జస్ట్ కీప్ దిస్ 2 points in your mind. So coming to next, normal stresses can be defined as 2 types. Normal stresses can be defined as 2 types. Normal stresses can be defined as 2 types. The first one is direct stress. First one is direct stress. And the second one is indirect stress. Second one is indirect stress. So direct stress and emi. So direct stress is nothing but, so direct stress and emante, here let us see. Direct stress is stress induced in tension. Stress induced in tension అంటే స్ట్రెస్ అనేది మనకి స్ట్రెస్ ఏమి ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్, ఏదైతే స్ట్రెస్ అనేది కంప్రెషన్ లో కానీ టెన్షన్ లో కానీ ఉంటుందో, ఇండ్యూస్డ్ ఇన్
compression or tension. స్ట్రెస్ ఏదైతే కంప్రెషన్ లో కానీ టెన్షన్ కానీ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటామంటే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అంటాం. కమింగ్ టు ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్. బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్సెస్ అన్నమాట. బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్సెస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో నార్మల్ స్ట్రెస్ లో 2 టైప్స్ చూసాం, డైరెక్ట్ తర్వాత ఇండైరెక్ట్. అలాగే షియర్ స్ట్రెస్ కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే లెట్ us see here shear stresses. Shear stresses can be defined as classified as 2 types. ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్, డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, డైరెక్ట్ స్ట్రెస్. సెకండ్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ షియర్ టెస్ట్. ఓకేనా. డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్, మళ్ళీ షియర్ లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో సేమ్ వే మనకి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఫ్రిక్షన్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ ని డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అంటాం. సో ఏమంటాం, స్ట్రెస్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్. స్ట్రెస్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ ని మనం ఏమంటామంటే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అని అంటాం. అలాగే ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. టార్షన్ లో ఉన్న షియర్ స్ట్రెస్ ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అని అంటాము. ఇన్ షియర్ స్ట్రెస్ లో టార్షనల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఇన్ షియర్ స్ట్రెస్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్. ఓకేనా. So nominal stresses, shear stresses, normal stresses can be defined as direct stress, indirect stress. Similarly, shear stress also classified as 2 types, direct stress and indirect stress. Next, coming to strain. Strain is nothing but strain is denoted with the letter epsilon. Okay. Strain and ఏమంటే స్ట్రెయిన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ టు ది రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ dimensions to the original dimensions ఓకేనా. నెక్స్ట్, స్ట్రెయిన్ ఎలా డినోట్ చేస్తామని చెప్పిన ఏ లెటర్, స్ట్రెయిన్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు అంటే మనం, సో చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటే డెల్టా L/L. సో స్ట్రెయిన్ కి వచ్చేసి యూనిట్స్ ఏం ఉండవు, స్ట్రెయిన్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్, స్ట్రెయిన్ కి యూనిట్స్ ఏం ఉండవు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ డైమెన్షన్లెస్ పారామీటర్. ఇట్ ఈజ్ ఏ dimensionless parameter అన్నట్టు, dimensionless parameter. సో ఇది స్ట్రెయిన్ గురించి. ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఏమున్నాయంటే చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ లో మనకి మొత్తం 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి నార్మల్ స్ట్రెయిన్, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నార్మల్
స్ట్రెయిన్. అదే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏమంటే షియర్ స్ట్రెయిన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెయిన్. థర్డ్ వన్ వచ్చి బల్క్ స్ట్రెయిన్ అన్నమాట. బల్క్ స్ట్రెయిన్ అంట. సో నార్మల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏమంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ద్వారా వచ్చేది నార్మల్ స్ట్రెయిన్. ద స్ట్రెయిన్ విచ్ ఈజ్ డ్యూ టు నార్మల్ ఫోర్స్. ద స్ట్రెయిన్ విచ్ ఈజ్ డ్యూ టు నార్మల్ ఫోర్స్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్, దాన్ని ఏమంటామంటే నార్మల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ బై ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో షియర్ స్ట్రెయిన్కి వస్తే ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ విచ్ ఈజ్ డ్యూ టు షియర్ ఫోర్స్. ఇట్ అకర్స్ డ్యూ టు షియర్ ఫోర్స్. సో షియర్ ఫోర్స్ ద్వారా వచ్చే స్ట్రెయిన్ని షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటాము. సో షియర్ స్ట్రెయిన్ మనం 5తో డినోట్ చేస్తాం. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ డిఫార్మేషన్ బై యాంగులర్ డిఫార్మేషన్ బై ఒరిజినల్ యాంగిల్. అంటే యాంగిల్లో చేంజ్ అనమాట, ఒరిజినల్ యాంగిల్. సో అలాగే నెక్స్ట్ బల్క్ స్ట్రెయిన్కి వస్తే సో దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు వాల్యూమ్ అనమాట, వాల్యూమ్ వల్ల. సో అంటే ఏమంటే బల్క్ స్ట్రెయిన్ ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే దీన్ని ఈబీతో డినోట్ చేస్తాం. ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో దీస్ ఆర్ ద definitions for different types of strains. Okay, strain doesn't have any units, keep that point in your mind. Okay na, some key points is there. So what are those అంటే shear strain అనేది మనకి shear strain does not change the volume of the solid. Shear strain does not change the volume of solid. సో అదొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Shear strain does not change the volume of solid. Change the volume of solid. And one more is, so gamma is in radians. సో మనం ఏదైతే షియర్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటామో షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎలా మెజర్ చేసుకుంటాం అంటే సో గామా వచ్చేసి యాంగిల్ ఉంది కదా మనకి, ఈ యాంగిల్స్ ని మనం రేడియన్స్ లో తీసుకుంటాం అనమాట. రేడియన్స్, నాట్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఓకేనా. సో అది నెక్స్ట్ వస్తే మనకి డక్టైల్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏమి అని అడుగుతాడు అప్పుడు. డక్టైల్ మెటీరియల్ కి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది. డక్టైల్ మెటీరియల్ అంటే ఏమంటే డక్టైల్ మెటీరియల్ అంటే ఏమంటే ద మెటీరియల్ విచ్ డిఫార్మ్ గ్రాడ్యువల్లీ అండర్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్. టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్ ద్వారా ఏ మెటీరియల్ అయితే గ్రాడ్యువల్ గా డిఫార్మ్ అవుతుందో దాన్ని డక్టైల్ మెటీరియల్ అంటాం. సో ఏమంటే ద మెటీరియల్ which deform gradually under tensile stresses. Kana? Such material is known as ductile materials. Okay na. So next, the most common example for ductile material ఏమంటే best example for ductile material వచ్చేసి mild steel. Just keep this point in your mind, very very important. Example for ductile material is mild steel. Okay na. Next, so what is the stress strain curve for mild steel? Stress strain curve for mild steel ఇప్పుడు చూద్దాం.
stress strain curve for mild steel. సో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి ఒకసారి. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ వచ్చేసి, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన మనం ఏం తీసుకుంటాం, స్ట్రెయిన్, దట్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాం. వై యాక్సిస్ పైన వచ్చేసి స్ట్రెస్ తీసుకుంటాం. స్ట్రెస్ దట్ ఈజ్ సిగ్మా. ఓకేనా. సో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడికి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బెండ్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ప్లాస్టిక్ లైట్ అనమాట. సో ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ పాయింట్ ఓ, ఆరిజిన్ ఓ తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట ఏ. సో ఇక్కడికి వస్తే ఇది బి. సో ఇది పైన వచ్చేసి ఇది బి, పైన సి ఫర్ ఈల్డింగ్, లోయర్ ఈల్డింగ్. దిస్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ స్లైట్. దిస్ ఈజ్ ద ఈ. ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ జోన్ డి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సికి ఉంది కదా, ఇక్కడ సి నుంచి డాటెడ్ లైన్స్ వేసుకోండి. అలాగే ఎఫ్ దగ్గర నుంచి ఈ దగ్గరనే ఈ, ఇది ఎఫ్ అనమాట, ఎఫ్, ఇది జి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ వేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఓ నుంచి ఏకి దీన్ని ఏమంటామంటే లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటాం. లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటాం. ఓకేనా. బీని ఏమంటామంటే ఈ బీని ఏమంటామంటే బీని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటాం. బీని ఏమంటామంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్. సీని వచ్చేసి సి ఉంది కదా, ఇది అప్పర్ ఈల్డింగ్ పాయింట్. అప్పర్ ఈల్డింగ్ పాయింట్ అంటాం సీని. అలాగే డీని వచ్చేసి డి వచ్చి లోయర్ ఈల్డింగ్ పాయింట్. లోయర్ ఈల్డింగ్ పాయింట్. ఓకేనా. ఈ వచ్చేసి ఏమంటే ఇది ఈ, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అనమాట. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్. అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటాము. ఎఫ్ ను వచ్చేసి ఇది ఎఫ్. సో ఎఫ్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకేనా. బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ అనేవి ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట. ఓకేనా. అలాగే జోన్స్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తే మనము ఓఏని ఏమంటామంటే లీనియర్ ఎలాస్టిక్ జోన్ అంటాం. డయాగ్రామ్ నుంచి రాస్తే ఓఏని ఏమంటామంటే లీనియర్ ఎలాస్టిక్ జోన్ అంటాము. అలాగే ఏబిని ఏమంటామంటే నాన్ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ జోన్ అంటాం. నాన్ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ జోన్ అంటాం. తర్వాత సిడిని ఏమంటామంటే ఈల్డ్ జోన్ అని అంటాం. సిడిని ఈల్డ్ జోన్ అని అంటాం. అదేవిధంగా డిఈకి వస్తే ప్లాస్టిక్ జోన్. డిఈని ఏమంటామంటే ప్లాస్టిక్ జోన్. సిమిలర్లీ ఈఎఫ్ని ఏమంటామంటే స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్ జోన్ అంటాం. స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్ జోన్. స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్ జోన్ అంటాం. సో సిమిలర్లీ ఇంకా లాస్ట్ ఎఫ్జి ఫోర్స్ని ఏమంటామంటే ఎఫ్జిని ఏమంటామంటే నెక్కింగ్ జోన్ అంటాం. నెక్కింగ్ జోన్. సో దీస్ ఆర్ ద జోన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ మైల్డ్ స్టీల్ కర్వ్ అనమాట. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జోన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే ఏంటి, దేని లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటాము అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ, లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. సో లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసుకున్నట్లయితే
So it is the stress up to which ఓకేనా. సో లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే ఏమంటే, సో ఇది ఏమంటే లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఏమంటామంటే మనం ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్, ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ అప్ టు విచ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ రిమైన్స్ స్ట్రైట్. సో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఎక్కడ దాకా అయితే స్ట్రైట్ గా ఉంటుందో కానీ మనం ఏమంటామంటే లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటాం. అప్ టు విచ్ the stress strain curve, the stress strain curve remains straight. Stress strain curve remains straight. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వస్తే ద మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడి వరకు అయితే హుక్స్ లాని ఒబే చేస్తుందో, ద మెటీరియల్ obeys Hooke's law. Material obeys Hooke's law up to ఎక్కడి వరకు Hooke's law obey చేస్తుంది, up to point A. So thus the point is called, దాన్ని ఏమంటామంటే thus the point is called limit of proportionality. ఏమంటామంటే లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటాం. లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్. ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఏమంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్కి వస్తే, సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్లో మనకి ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్, ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఈస్ ద, సో ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఎక్కడైతే కర్వ్ ఆన్ ది కర్వ్, ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆన్ ది కర్వ్ up to which the material will regain its shape. Material will regain its shape and సైజ్. షేప్ అండ్ సైజ్ ని మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ అప్లై చేసి రిమూవ్ చేస్తామో, రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ మెటీరియల్ అనేది రీగెయిన్ ఇట్స్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఆన్ రిమూవల్ ఆఫ్ లోడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ అప్ టు దిస్ పాయింట్ మెటీరియల్ రిమైన్స్ ఎలాస్టిక్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి అప్ టు దిస్ పాయింట్ ఈ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది. మెటీరియల్ రిమైన్స్ ఎలాస్టిక్. ఓకేనా. సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఏమంటే ఎక్కడి వరకు అయితే మెటీరియల్ అనేది లోడ్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని పొజిషన్ ని, సైజ్ ని రీగెయిన్ చేసుకుంటుందో దాన్ని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అని అంటాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వస్తే ఈల్డ్ పాయింట్ అంటే ఏమి? సో ఈల్డ్ పాయింట్ అంటే ఏమంటే, సో దేన్ని ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాము అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ అట్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ అప్రీసిబుల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెస్ వితౌట్ ఎనీ అప్రీసిబుల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెస్. సో ఎక్కడైతే మనకి అప్రీసిబుల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెయిన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో
వితౌట్ అప్రిషియబుల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ తో కాకుండా ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయితే, స్ట్రెస్ అలానే ఉండి స్ట్రెయిన్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ పాయింట్ ఏమంటామంటే మనం ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. సో డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్, ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ at which there exists, at which there exists appreciable increase in strain, appreciable increase in strain, appreciable increase in strain without appreciable increase in stress, without appreciable increase in స్ట్రెస్. ఓకేనా? సో దాన్ని ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. అలాగే ఈల్డ్ పాయింట్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది అంటే ఈల్డ్ పాయింట్ అక్కర్స్, మనకి డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మీరు ఈల్డ్ పాయింట్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుందని చెప్పండి. ఈల్డ్ పాయింట్ అక్కర్స్ అట్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి. ఓకేనా? ఈల్డ్ పాయింట్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి. ఈల్డ్ పాయింట్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ ది పాయింట్స్ C and D. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ నోన్ యాజ్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్స్ అంటాం. సో అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాము, ఇదేమో లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అని అంటాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే చూడండి మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్. సో ఇంకా ఆ స్పెసిమెన్ అంతకన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ని రెసిస్ట్ చేయలేదన్నమాట. సో ఎలా రాసుకుంటామంటే దీన్ని ఇట్ ఈస్ ద maximum stress that the specimen can resist. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఒకటి బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే మనకి బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమంటే బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రెస్ కరస్పాండింగ్ టు పాయింట్ ఎఫ్. సో ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మీరు మళ్ళీ పాయింట్ ఎఫ్ తో, ఇక్కడ ఉంది కదా ఎఫ్, సో ఈ ఎఫ్ తో కరస్పాండింగ్ ఉన్న స్ట్రెస్ ని ఏమంటామంటే మనం బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అని అంటాము. సో అక్కడి నుంచి మనకి ఫెయిల్యూర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ corresponding to point F, on the curve, at which failure occurs, నెక్స్ట్ వచ్చి ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ కి వచ్చినామంటే ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్
డిజైన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మైల్డ్ స్టీల్లో డిజైన్ స్ట్రెస్ అనేది దేని బేస్ చేసి తీసుకుంటామంటే డిజైన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ డిజైన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ based on lower yielding point only. Design stress దేని బేస్ చేసి తీసుకున్నామంటే lower yielding point. ఓకేనా? So these are the some important concepts which is very useful for your research examination. So I discussed in this lecture today. So we'll discuss some more topics, this continuation of this video for next class. Okay, no? Thank you.